With the permission of the respected director, sir, I am starting my morning presentation. Assalamu alaikum, honorable chairperson of the session, respected teachers, and my dear colleagues. Welcome all to today's morning session presentation. I am Dr. Mohammad Zahid Hassan, MD Cardiology, PhD student, NICVD, and my moderator, Dr. Lipi Devnath Ma'am, Junior Consultant, Department of Cardiology, NICVD. Today's topic is indication of coronary artery angiogram with standard angiographic views. Introduction. Coronary angiography is defined as the radiographic visualization of the coronary vessels after injection of radiopaque contrast media. The purpose of the coronary angiography is to define the coronary anatomy and the degree of luminal obstruction of the coronary arteries, determine the presence and extent of obstructive coronary artery disease, and to assess the feasibility and appropriateness of various forms of therapy such as revascularization by percutaneous or surgical interventions. Now, the indications of coronary artery angiogram in various situations in ST-elevated MI, immediate coronary artery angiogram is indicated in candidates for primary or rescue PCI, in patients with cardiogenic shock who are candidates for revascularization, in candidates for surgical repair of ventricular septal rupture or severe MR, in patients with persistent hemodynamic or electrical instability. Coronary artery angiogram after 3 to 12 hour in ST-elevated MI in stable patient with successful thrombolysis or thermoplastic PCI. Coronary angiogram before hospital discharge in ST-elevated MI when the patient is stable. Indications in non-ST-elevated MI here a very high risk or intermediate invasive when less than 2 hours. When the patient is hemodynamic unstable or cardiogenic shock, ongoing or recurrent chest pain, life-threatening arrhythmias or cardiac arrest, mechanical complications of MI, acute heart failure, recurrent dynamic ST or TF changes. Early invasive, less than 24 hours. In established non-ST cases, dynamic ST or TF changes when the Gray score is more than 140. And intermediate invasive when the angiogram will be done less than 72 hours in case of diabetic or renal insufficiency patient, left ventricular ejection fraction when less than 40% or congestive cardiac failure, and in early post-infarct angina or prior PCA or CVG patient. Indication in case of unstable angina, class 1 recommendations are high or intermediate risk for adverse outcome refractory to initial adequate medical therapy or recurrent symptoms after initial stabilization. High risk for adverse outcome in patient with unstable angina, high or intermediate risk of unstable angina that stabilizes after initial treatment. Initially low risk that subsequent second device off karo. Doctor, तुम्हारा second device off karo. Sir, আমার পুরো second device on করা নাই স্যার। Noise আসতেছে কোথা থেকে? Noise আসতেছে, যারা গাড়িতে আসতেছে তারা বন্ধ করে না, তারা স্পিকার বন্ধ করে না, মানে মিউট করলে মিউট করে রাখলে ফেস করে। হ্যাঁ, যারা গাড়িতে আসতেছে তারা তাদের হর্নের শব্দ পাওয়া যায়। Initially low risk that subsequently high risk for non-invasive testing and suspected congenital angina. Regarding known or suspected coronary artery disease or stable angina, CCS class 3 or 4 angina on medical treatment, high risk criteria on non-invasive testing regardless of anginal severity, and patients who have been successfully resuscitated from sudden cardiac death or have sustained monomorphic ventricular tachycardia or non-sustained polymorphic ventricular tachycardia. Regarding non-specific chest pain, in high-risk findings on non-invasive testing and patients with recurrent hospitalizations for chest pain who have abnormal or equivocal findings on non-invasive testing. Patients with post-revascularization ischemia, class 1 recommendations are suspected abrupt closure of subacute stent thrombosis after percutaneous revascularization, and recurrent angina or high-risk criteria on non-invasive evaluation within 9 months of percutaneous revascularization. Regarding perioperative evaluation of non-cardiac surgery, class 1 recommendations are evidence of high risk of adverse outcome based on
non-invasive test results, angina unresponsive to adequate medical therapy, unstable angina, particularly when facing intermediate or high risk non-cardiac surgery. Equivocal non-invasive test result in high clinical risk patient. Regarding valvular heart disease, class 1 recommendations are before valve surgery or balloon valvotomy in an adult with chest discomfort, ischemia by non-invasive testing or both. Before valve surgery in an adult free of chest pain but of substantial age and or with multiple risk factors for coronary heart disease. Infective endocarditis patient with evidence of coronary embolization. Regarding congenital heart disease, class 1 recommendations are before surgical correction of congenital heart disease when chest discomfort or non-invasive evidence is suggestive of coronary heart disease. Before surgical correction of suspected congenital anomalies such as congenital coronary artery stenosis, coronary artery venous fistula, and anomalous region of left coronary artery. Forms of congenital heart disease frequently associated with coronary artery anomalies that may complicate the surgical management. And in unexplained cardiac arrest in a young patient, CAG is also indicated. Regarding the congestive heart failure, class 1 recommendations are congestive heart failure due to systolic dysfunction with angina or with regional wall motion abnormalities and scintigraphic evidence of reversible myocardial ischemia when revascularization is being considered. Before cardiac transplantation and congestive heart failure secondary to post-infarction ventricular aneurysm or other mechanical complications of MI. Contraindications, though there is no absolute contraindications to cardiac catheterization, some relative contraindications are coagulopathy. In coagulopathy, radial approach can be done. Decompensated congestive heart failure, uncontrolled hypertension, pregnancy, inability for patient cooperation, active infection, renal failure, contrast with MLRT. These are the contraindications for relative contraindications for coronary angiography. Cath lab preparation is a big chapter, and I'm here going to just point out the patient preparation. Procedure must be explained before consent be signed by patient. Baseline vital signs like pulse, blood pressure, respiratory rate, oxygen saturation, any features of heart failure should be checked out. Routine investigations like complete blood count, blood sugar, blood grouping, renal function test, routine infection screening will be done. On table, puncture area must be free from the hair and patient must be surgically cleaned with hospital approach sterile solution, surgical solution. Angiographic technique is not explained here. This is another presentation. I am going to standard the. I would like to point out the standard angiographic views here. Regarding standard angiographic views, it is an easy way to identify the tomographic views is to use the anatomical landmarks. That is catheter in the descending aorta, spine and the diaphragm. The rough rules are, if the spine and the catheter are in the right of the image, it is LAO or left anterior oblique and vice versa. If catheter and catheter and spine is in the central position, it is likely a posterior anterior or anterior posterior view. Regarding cranial versus caudal view, if diaphragm shadow can be seen on the image, it is likely cranial, and if it is not, then it is caudal. Regarding left coronary artery, the views are left anterior oblique caudal view, here 40 to 60 degree left anterior oblique and 10 to 30 degree to the caudal position of the patient. RA caudal view 10 degree to 20 degree right anterior oblique and 15 to 20 degree to the caudal. And right anterior oblique cranial view here 0 degree to 10 degree right anterior oblique and 25 to 40 degree cranial view. Left anterior oblique cranial view 30 to 60 degree left anterior oblique and 50 to 30 degree cranial. Epiprojection view, epicaudal view, epicranial view, and left lateral view. These are the views of common views of left coronary artery. For best visualization of respective branches of left coronary arteries are in left main, epicaudal and aleocaudal view are the best two views to visualize the left main. Aleocranial and aleocaudal view are best for visualization of the proximal LAD. In case of mid LAD, aleocranial, aleocranial, and epicranial views are best for visualization. Distal LAD will be best visualized by epicranial, aleocranial, and lateral view. Diagonal branches of LAD are well visualized by aleocranial and aleocranial view. L6
L6 is well visualized by RA caudal, epicaudal, and LA caudal view, and OM branch of L6 will be well visualized by RA caudal, LA caudal, and RA cranial view. In this picture, this is the picture of RA caudal view. Here, this view is best for visualization of left main bifurcation. This is left main bifurcation. Proximal LED. This is the proximal LED and proximal to medial set. Proximal to proximal sets. I have a video regarding this view. This is RAO caudal view. Now, LA caudal view, or another name is spider view. In this view, a best visualization of the left main bifurcation. Proximal LED, this is proximal LED and proximal LCS. I have a video regarding this view. Sorry. This is left main bifurcation, LED, and this is LCS. Here, epicaudal view. In this view, best visualization of left main bifurcation, proximal LED and proximal LCS. This is LED, this is LCS, this is bifurcation, and this is left main. Now, the cranial views are LAO cranial, left anterior cranial view. This view is best for visualization of the proximal and mid LED. This is LED, and also the spleen of the sepals from the diagonals. These are the diagonal branch, and these are the sepal branch. RAO cranial view. This view is best for visualization of the mid and distal LED and also for the LCS. This is the LED. I have a video regarding this view. This is a epicranial view because the catheter is in the central position. And this view is best for visualized of proximal and mid LED. A lateral view. Lateral view is best. This view is best for visualization of proximal and distal LED and proximal LCS. Also good for visualizing the lima to LED and astigmatic site. Now the right coronary artery. Regarding right coronary artery, LAO 30 degree is best for visualizing the ostial and proximal artery. RAO 30 degree, best for visualizing the mid RC and PDA, and epicranial view. Epicranial view is best for visualizing the distal RC bifurcation and the PDA. And regarding the individual branches, proximal RCA is best visualized by the LAO and lateral view. Mid RC is best visualized by the LAO and lateral and RA also. Distal RC is well visualized by LAO cranial and lateral view. PDA is well visualized by LAO cranial view, and PLV is well visualized by LAO cranial and RA cranial view. This is RA right anterior oblique view, and this view right coronary is like this and L-shaped, and left anterior oblique cranial view 40 to 20 degrees, and here the RCA is C-shaped, and distal bifurcation is visualized. I have a videos regarding this view. Here the catheter and the spine is in the left side. So this is left anterior and the diaphragm is well visualized. So this is left anterior of the cranial view. This is the views of right coronary artery, LA caudal view, RA caudal view, and epicranial view. In epicranial view, the bifurcation of the PD and PLV is well visualized.
I'm going to brief about the angiogram interpretation. A asymmetrical interpretation, systemic interpretation of coronary angiogram would involve lesion quantification at least two orthogonal views, and the points are percentage of lesion, severity, calcification, presence of ulceration or thrombus, degree of tortuosity, lesion classification, reference vessel size, grading of TIMI flow, grading of TIMI myocardial perfusion blood weight, and identifying and quantifying the coronary collaterals. Grading of stenosis. The severity or degree of stenosis is measured by comparing the area narrowing up to an adjacent normal segment, and as a percentage reduction and calculated in the projection which demonstrates the most severe narrowing. This is the ACC lesion classification. Type A lesion is minimally complex. The length is less than 10, constantly readily accessible, non-angulated segment, that is 45 less than 45 degree, smooth contour, little or no calcification, hair less than totally occlusive, not ostial in location, no major side branch involvement, and absence of thrombus. This is type A lesion. Type B lesion is moderately complex, that is tubular and length is 10 to 20, eccentric, moderate tortuosity of proximal segment, moderately angulated segment, that is 45 to 90 degree, irregular contour, moderate or heavy calcification, total occlusion less than 3 months, and ostial in location, bifurcation lesion, these are included here, and recurring double guiders in this case, and some thrombus may be present in type B lesions. And in type C lesion, more severe lesion, severely complex, diffuse, and length is more than 20 mm, and excessive tortuosity, proximal segment involvement, extremely angulated segment, more than 90 degree, total occlusions more than 3 months, old or a breathing collateral may be present, and inability to protect major side branches and degenerated vein gaps with friable lesions are also included in type C lesions. TIMI flow. TIMI zero flow means the absence of any antegrade flow beyond a coronary occlusion. TIMI 1 flow means a faint antegrade coronary flow beyond the occlusion with incomplete filling of the distal coronary bed. And TIMI 2 flow means delayed or sluggish antegrade flow with complete filling of the distal coronary bed. And TIMI 3 flow means complete perfusion, that is normal flow, it fills with the distal coronary bed completely. This is the TIMI myocardial perfusion blush grades. Grade 0 means either minimal or no ground glass appearance or blush of the myocardium in the distribution of the culprit artery. Grade 1, ground glass appearance of the myocardium in the distribution of the culprit lesion that fails to clear and dye staining present on the next injection. Grade 2 means there is ground glass appearance of the myocardium that is strongly persistent at the end of the washout phase, that is 3 cardiac cycle. And grade 3, this is normal entry and exit of the dye from the vasculature, and there is the ground glass appearance of the myocardium that clears very normally. So my take home messages are: coronary angiography remains the gold standard for detecting the coronary anatomy. Appropriate view is needed to qualify and quantify the exact extension of lesion. Proper knowledge regarding the different angiographic views is very much essential for the assessment of underlying lesion and proper decision. Thank you. Thank you very much for the question. So today's topics is a very important topic. It is a bread and butter for the interventional cardiologist, and also it's a very essential learning curve for the students. So I invite discussion. If anyone has a query, questions to the speaker. Thank you, sir. Nasir bhai. Dr. Jahid. Yes, sir. You have shown very nicely, elaborately present the CAG finding, but some things added to recapitulate or remember. You have shown that the TIMI flow and myocardial blush grading curve, but also you miss the collateral also grading by CAG find, yeah? Collateral. Okay, yes, sir. One very important. This is also like same grading 0 to 3. 0, 1 is very important for future intervention. And for exam oriented, I like to ask if anybody can answer what is the limitation of CAG. What are the limitations? You have shown lot of beneficial effect, lot of things, but what are the limitations? একটা স্লাইড আপনি দেখাতে পারতেন যে কারণ যতই গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড হোক
তারপরেও কিন্তু এনজিওগ্রামের লিমিটেশন গুলো খুঁজে বের করেছি। যেমন এরা সবাই পীযূষ পারবেন নাকি হোয়াট আর দ্য লিমিটেশন অফ এনজিওগ্রাম? স্যার আমি স্যার রিসেন্ট পড়েছি স্যার। আচ্ছা, কিন্তু মনে রাখবেন যে থম্বাস ক্যাটাগরাইজ করা যায় না, এমনি বোঝা যায় যে থম্বাস আছে। ক্যালসিফিকেশন ক্যাটাগরাইজ করা যায় না। বাইফার্কেশন লেশন খুব ভালো দেখা যায় না। বাইফার্কেশন লেশন তখন আমরা করোনারি ইমেজিং ইউজ করি। তারপরে ইন্টারমিডিয়েট লেশন নিয়ে খুব সমস্যা হয়। ইন্টারমিডিয়েট লেশন আমরা সমস্যায় পড়তে বলে 60%। এসে বললো যে অ্যাসিস্ট্যান্ট এসে বললো যে না স্যার এটা তো 80%, 70%। ইন্টারমিডিয়েট লেশন ইম্পর্টেন্ট। And functional কোনো ডাটা দেয় না। This angiographic finding does not give any functional data like FFR যেমন বলে যে it is a severe lesion অথবা finding is significant ischemia is there, but এটা কোনো functional data। Very important যেটা vulnerable plaque সম্বন্ধে কোনো আইডিয়া দেয় না। আপনি এটা প্রথমে বলে নেবেন স্যার it is a simple luminography, so any hazy lesion we can categorize whether it is thrombus, calcification or dissection। আমরা dissection ডাইহোল হলে অনেক কষ্ট করে বুঝতে পারি, কিন্তু dissection স্পাইরাল dissection না এটা লিনিয়ার dissection না সার্কামফারেন্সিয়াল dissection না ইন্টিমাল না অ্যাডভেন্টিশিয়াল না ক্লিয়ার শুনতে পাচ্ছেন পীযূষ? হ্যালো জাহিদ শুনতে পাচ্ছেন আমার কথা? জি স্যার শুনতে পাচ্ছি স্যার। ambiguity about the thrombus, about the calcification, about the dissection, then bifurcation lesion, then functional status, then functional status of the lesion, then intermediate lesion cannot be categorized, then vulnerability of the plaque। এই প্লাকটা আপনি যে বললেন আলসারেশন, আসলে আলসারেশন এনজিওগ্রামে বোঝার কথা না। হয়তো অনেক স্যাররা আমাদের ডাইরেক্টর স্যার অনেক করেছে, হয়তো একটু দেখলে বুঝতে পারে যে এই লেশনটা আলসারেশন। এবং ক্লিনিক্যাল সাবসেট যদি চিন্তা করে নন এসটিএমআই এমআই, তখন হয়তো আমরা বলি যে এটা একটু আলসারেটেড প্লাক মনে হচ্ছে, এটা স্টেন্ডিং করে দেওয়া হোক। লিমিটেশনটা একটু মনে রাখবেন। আর একটা সবার জন্য বলে রাখি যে ফার্স্ট ভিউ হচ্ছে লেফট কর্নার আর্টারির জন্য গ্লোবাল অ্যাসেসমেন্ট ভিউ, স্টিপ এপি। আপনি সুন্দর দেখেছেন যে এপি বলেছেন, কিন্তু স্টিপ এপি এটা আপনি সিনেও নিতে পারেন, এটা আপনি ফ্লুরোতেও দেখতে পারেন। গ্লোবাল অ্যাসেসমেন্ট কারণ আপনার ক্যাথেটার ঠোকা দেওয়ার আগে একটু কাস্ট ফ্ল্যাশ বলে, কাস্ট ফ্ল্যাশ দেখলেন যে সিভিয়ার অস্টিওপ্রক্সিমাল লেশন আছে। হোয়াট ইজ দ্য রিলেশন বিটুইন এলসিএক্স এন্ড এলইডি? আমি যে রোগীকে শ্বাস নিতে বলবো, এটা কি এলসিএক্স কি উপরে আছে না এট দ্য লেভেল অফ এলইডি তে আছে আর নিচে আছে? আপনি যদি এলসিএক্স অলরেডি উপরে থাকে, যদি বলেন যে একটু শ্বাস নেন প্রতিটা ভুয়ে, তাহলে কিন্তু এলসিএক্স এসে এলইডি কে ওভারল্যাপ করবে উপর থেকে নিচে। কারণ জানি যে এলসিএক্স ইন্সপিরেশনে বা এটা উপরেই থাকে, তাহলে আর আপনার কিচ্ছু বলার দরকার নেই। তাহলেই বলবেন যে শ্বাস নেন, তাহলে এলসিএক্স নিচে নেমে আসবে। এবং গ্লোবাল বুঝে ফেলবেন যে কত সিভিয়ার টিভিডি না আর মেনলি লেফট পেনে ক্যাটাস্ট্রফি প্রিভেন্ট করতে হলে আপনি টিপিএপি তে একটু কাস্ট ফ্ল্যাশ দিয়ে দেখে নেবেন, নাহলে লেফট পেন ডিসেকশন, লেফট অস্টিয়াল স্পাজম, লেশনের মধ্যে আবার স্পাজম হলে আপনি দেখবেন যে ভিটি ভিএফ এবং ফল করেছে। অতএব গ্লোবাল অ্যাসেসমেন্ট ভিউ একটা ইম্পর্টেন্ট। আর ডাই দেওয়ার জন্য একটু বলে রাখি, স্পিড অ্যান্ড অ্যামাউন্ট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। স্পিড অ্যান্ড অ্যামাউন্ট, খুব লো স্পিড লো অ্যামাউন্ট দিলে আন্ডার অ্যাসেসমেন্ট অফ দ্য লেশন হবে। হাই স্পিড, ভেরি হাই স্পিড, হাই অ্যামাউন্ট দিলে ইস্কেমিয়া হবে, অ্যারিথমিয়া হবে এবং ইভেন কি প্রক্সিমাল লেশন গুলা ডিসেক্টেড হয়ে যেতে পারে। অতএব স্পিডি অ্যান্ড স্মার্টলি ডাই দিতে হবে, একটা ইম্পর্টেন্ট। আর ভেন্টিকুলারাইজেশন এইগুলো একটু খেয়াল রাখবেন, ভেন্টিকুলারাইজেশন অ্যান্ড ড্যাম্পিং। এবং স্যার একটা গত লেকচারে আমাদের বিডি ইন্টারভেনশন বলছিল যে প্রতিটা ইন্টারভেনশনের থার্ড আই থাকা লাগবে। থার্ড আই শুড বি kept in the hemodynamic monitor। থার্ড আইটা হেমোডাইনামিক মনিটরের দিকে তাকাই থাকবে। একটু আপনারা এক্সট্রা মনে রাখবেন। থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ প্রফেসর অমল। স্যার মির্জামান স্যার, আমি একটা পয়েন্ট অ্যাড করতে চাই স্যার। মির্জামান স্যার, তোমার অ্যাড করার আগে আমি আগে অ্যাড করবো না স্যার, আমার এমনটা জাস্ট একটা সাজেশনটা হচ্ছে স্যার, যেহেতু মর্নিং মিটিং আমাদের সিনিয়র প্রফেসর বলে ফেললে তো কনক্লুশন হয়ে যায়, এখন তো শেষ হয়ে যাবে স্যার, মিটিং তো শেষ। এখন নেক্সট ডেট থেকে স্যার আগে আমার স্টুডেন্টরা আগে পার্টিসিপেট করবে, দেন মিড লেভেল পার্টিসিপেট করবে,
সিনিয়ররা যখন করবো তখন স্যার কনক্লুশন সেশন হবে স্যার। ইউ আর ভেরি কারেক্ট। ওটা একই সময় তুমিও যেটা ভাবতেছিলা আমিও ওইটাই ভাবতেছিলাম, ওটা বলার জন্য ধরছি। তো অমল যা বললো একদম মানে মাস্টার লেকচার, ওটুকু একদম ফিনিশিংটা এক। আর দ্বিতীয়ত ও যে লেভেলে গেছে ওই লেভেলগুলি ভেরি হাই লেভেল, ওগুলি আমার স্টুডেন্টরা বুঝবে না প্রথম দিকের, যেগুলি মায়োকার্ডিয়াল ব্লাস্ট, ইমিগ্রেট ফ্লো, এগুলি আসলে পরীক্ষার হলে আমরা ধরতেও পারি না, তবে এগুলি আমাদের জানতে হবে। এবং সে যা বলছে এটা মাস্টারিং অফ দা মাস্টার ক্লাস, সুতরাং ওটা আমরা পরে বলবো। তার আগে স্টুডেন্টদের তরফ থেকে একটু প্রশ্ন থাকলে বা কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করলে সেটা বেটার হয়, আর না হলে আমাদের ইয়াং কলিগরা কিছু যোগ করলে আর একটু ভালো হয়। স্টুডেন্টরা তো স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার। Yes, sir, Dr. Shadli. Thank you, Dr. Jahid, for your excellent presentation, and it was very time-worthy presentation, because we really get some difficulties in the cath lab, particularly when we are beginner at the cath lab, to understand these angiographic views. And you have depicted it very smartly and quite easy manner for us. From my personal experience, I have got it that sometimes when we see the LED in the angiographic views, the distal LED visualization is sometimes quite difficult if there is sometimes lesion in the distal LED. Can you please tell me that which angiographic view is the best one to see the distal LED lesions? Thank you, Dr. Shadli, for your question. Distal LED is well visualized in the cranial view, especially in the epicranial, areocranial, these two views, and in lateral view, distal LED is also well visualized. So lateral view is good. A cranial view, the epicranial, areocranial view. These cranial views are for the distal segment of LED. Is well for well visualization. Okay, thank you. আর কারো আজকে আমি সার্জনদেরকেও দেখতে পাচ্ছি, ডক্টর মাসুম জয়েন করছে। স্যার আসসালামু আলাইকুম। থ্যাংক ইউ ডক্টর মাসুম। আর আমাদের ইয়াংদেরকে কিছু জানার থাকলে জিজ্ঞাসা করেন, অথবা সার্জন যদি আমাদেরকে কিছু ইনপুট দেয় অথবা কিছু জানতে চায়, আমরা খুশি। স্যার ওই চ্যাট বক্সে একটা কোশ্চেন দেখা যাচ্ছে, একজন করছে যে হোয়াট ইজ অর্থোগোনাল ভিউ, ডক্টর আল আমিন। So I have no detailed idea about this view. Moderator Lipi. Sir, thank you, Jahid, for your nice and very informative discussion. And orthogonal means anything in right angle, and actually everything is either caudal or cranial or areo, everything we actually these are assessed in perpendicular, that is 90-degree angle compared with any 90 degree, either right or left or down or up. This is called orthogonal. And another thing is one question is Dr. Sadli, the distal LED visualization is of course it is by cranial views, that is epicranial, iliocranial, and also lateral view. And lateral view sometimes usually not used for left coronary artery, but sometimes it is very much important for a proper visualization of mid and distal LED, especially in case of post-CABG status, that is lima, joining of lima to mid LED or distal LED. This is properly visualized by lateral view. আপনি অর্থোগোনাল ভিউ এর যে কোশ্চেন করছে তাকে কেন নেওয়া হয় একটু বলে দেন, যে কেন অর্থোগোনাল ভিউ নিতে হয়, ইম্পর্টেন্সটা কি, আপনাদের ইম্পর্টেন্সটা কি, হোয়াট ইজ দ্য ইম্পর্টেন্স টু টেক অর্থোগোনাল ভিউ? লিপি আনমিউট হয়ে গেছেন আপনি। Anyone can be volunteer from our then further information please sir, please আপনারা যদি বলে দেন স্যার।
Orthogonal means 90 degree আর কি। হ্যাঁ, you are correct. না, লিপি তোমার বক্তব্য ঠিক আছে, কারণ এনি অর্থোগোনাল ভিউ নেওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে একটা এনজিওগ্রাফিক ভিউ যখন তুমি দেখবে লেশন সাসপেক্টেড, বাট ইউ হ্যাভ টু মেক শিওর বাই অ্যানাদার ভিউস। Yes. Never depends on single views. Never depends on single views. You should go for at least orthogonal view to see the another direction. That makes you. It makes sense to make the perfect. Think the perfect করার জন্য তুমি এটা orthogonal view তে নিবা। আচ্ছা, আর সাথে যেটা কোশ্চেন করলো ল্যাটারাল ভিউতে, আমার যে কোশ্চেন না আসলে ইন্টারাকশন, আমি কোশ্চেন বলবো না এটাকে। ল্যাটারাল ভিউতে যদি তুমি নাও, তোমার যদি লেশন ধরো তুমি পাইছো যে আরো ক্রেনিয়াল ভিউ লেশন মনে হচ্ছে 50 to 60%, ল্যাটারাল ভিউতে নিলা, তাহলে লেশনটা কি বেশি হবে না কম মনে হবে? তুমি আরো ক্রেনিয়ালে দেখতে যে 70% লেশন, তোমার স্যার বললো যে এটা 70% লেশন, তুমি এটাকে আরেকটু শিওর করতে যে তুমি ল্যাটারাল ভিউ নিলা, তখন তোমার কাছে মনে হচ্ছে ইট ইজ 40% লেশন। ইট ইজ আন্ডার এস্টিমেশন হয় ল্যাটারাল ভিউতে। অতএব এটা একটু কেয়ারফুল থাকতে হবে যে, অথবা তুমি যদি কোনো প্রসিডিউর করতে চাও, ইফ ইউ ওয়ান্ট টু মেক শিওর যে তুমি ল্যাটারাল ভিউতে দেখবে যে সবসময় যেটা অরিজিনাল লেশন তার চেয়ে একটু কম মনে হবে, অতএব এইটা একটু কেয়ারফুল থাকতে হবে। অন্য কোশ্চেন থাকলে অন্য কেউ করতে পারে, তারপর আমরা লাস্ট। স্যার, আমার একটা কোশ্চেন ছিল। ডক্টর আলামিন সার্জন, ভেরি গুড স্যার। আমার কোশ্চেন হলো পোস্ট সিএবিজি পেশেন্ট যেগুলো আমরা প্রক্সিমাল ভেনাস গ্রাফ দেখার জন্য কোন স্পেশাল ভিউ আছে যে জয়েন করছে? থ্যাংক ইউ ডক্টর শ্যাম ফর ইওর জয়েনিং। প্রশ্ন ছিল স্যার, প্রক্সিমাল ভেনাস গ্রাফ গুলো দেখার জন্য ওটা থেকে কোন স্পেশাল ভিউ আছে? সাউন্ড হচ্ছে ডক্টর জাহিদ। স্যার, হ্যাঁ, প্রক্সিমাল ভেনাস গ্রাফ বা প্রক্সিমাল আরসিএ দেখার জন্য, যেহেতু ভেনাস গ্রাফটা দেওয়া হয় অরিজিনাল আরসিএ থেকে 1 সেন্টিমিটার উপরে এন্ট্রলি দেওয়া হয়, তাহলে তুমি বলো যে কোন ভিউটা নিলে তুমি দেখতে পাবে? স্যার, প্রক্সিমাল আরসিএ তো স্যার দেখার জন্য মানে এলেও লেফট ভেন্ট্রিকুলার অবলিক এবং ল্যাটারাল ভিউ দুটো দিয়ে দেখা যায় স্যার। ভেনাস গ্রাফটা কোথা থেকে দেওয়া হয়? উনি প্রক্সিমালটা দেখতে চাইছেন, নট ডিস্টাল। সার্জন, একটু বলো, তুমি তো কাছাকাছি আছো, বলো। আজম ইয়ে করে দাও, বলে দাও। প্রফেসর আজম, হেল্প করো তাকে। কই জাহিদ? স্যার আমি স্যার গ্রাফের ভিউ হ্যালো আজম বলো, শোনা যাচ্ছে, তুমি বলো। হ্যালো, হ্যাঁ, ইউ আর অডিবল। প্রফেসর এমজি আজম, ইউ আর অডিবল। স্যার, আমি তো কিছু শুনতে পাচ্ছি না স্যার। আমরা শুনতেছি, তুমি বলে যাও, আমরা শুনতেছি। আচ্ছা, আমি আবার ঢুকি স্যার তাহলে। না, ওর নেটে তাহলে ডিস্টার্ব করতেছে। একটা বলেছেন যে লিমা একটু লিপি বলার চেষ্টা করছে, ওই ভিউটা কিন্তু ল্যাটারাল ভিউ বলেছেন, কিন্তু কমপ্লিট ভিউ হবে একবার 90 ডিগ্রি লেফট ল্যাটারাল ভিউ, 90 ডিগ্রি লেফট ল্যাটারাল ভিউ টু সি দ্য টাচ পয়েন্ট অফ লিমা। টাচ পয়েন্ট সারেরা করে, টাচ পয়েন্টে অনেক সময় এনজিওপ্লাস্টি করে। টাচ পয়েন্টে সবচেয়ে বেশি রিস্টেনোসিস হয়। সার্জনরা আছে, সিয়াম আছে, মাসুম আছে। অতএব টাচ পয়েন্ট খুব ওই ল্যাটারাল ভিউতে 90 ডিগ্রি ল্যাটারাল ভিউতে রেখেই করা হয়। এই আর প্রক্সিমাল ভিউ আমরা আরসিএ দেখে, ওটা আমরা জানি যে সবচেয়ে নিচে যেটা থাকে সেটা হচ্ছে আরসিএ, তারপরে এলসিএক্স, তারপর হচ্ছে B1, এই গ্রাফগুলো থাকে। আমরা আরসিএ দিয়ে আমরা এলও অথবা রাইট হলে এলও, আর যদি লেফটের দিকে আসে এলসিএক্স এবং এলইডি, তাহলে আমরা হচ্ছে আরএ ভিউতে আমরা ক্যানোলেশন করার চেষ্টা করি। আরসিএ গাইড ক্যাথেটার অথবা ডায়াগনস্টিক ক্যাথেটার, এগুলো প্রক্সিমাল। আর একটু করে আপনাদের আরো সুবিধা হয় যে ওটা কোথায় থেকে গ্রাফটা উঠেছে, ওই জায়গায় আমরা ক্যাথেটার বসানোর চেষ্টা করি। এভাবে এই হচ্ছে গ্রাফ ভেসেল দেখার ভিউ। এবং আগে থাকতে অ্যানাটমি অবশ্যই জানতে হবে যে এই পেশেন্টের সিএবিজি কোথায় কোথায় গ্রাফট আছে,
কয়টা গ্রাফ আছে, আরএসবিজি কয়টা আছে, গ্রাফ কয়টা আছে, এগুলো তথ্য নিয়ে ছবি নিয়ে ওইভাবে আমাদের আগাইতে হয়। আর লিমা আরেকটা কথা এই যে অর্থোগোনাল ভিউ আরেকটা নেওয়া হচ্ছে যে মিসলেশন, ওভারল্যাপ, ফোরশর্টেনিং, এগুলাকে ক্লিয়ার করার জন্য কিন্তু মাল্টিপল ভিউ এবং অর্থোগোনাল ভিউ নেওয়া হয়। একটা লেশন মিস হয়ে গেল, একটা আর্টারি আরেকটার উপর দিয়ে চলে গেল, ওখানে একটা কনসেন্ট লেশন ছিল, মিস হয়ে যাবে, একটু যদি অর্থোগোনাল ভিউ নেন এক্সপোজ হয়ে যাবে। এক নম্বর। দুই নম্বর হচ্ছে ফোরশর্টেনিং। এই ভিউতে দেখে আসলেন 90%, এই ভিউতে ফোরশর্টেনিং হয়ে 40% হয়ে গেল। অতএব এইগুলাকে এক্সক্লুড করার জন্য মাল্টিপল ভিউ এবং অর্থোগোনাল ভিউ নেওয়া হয়। আর জাহিদ, আপনি কিন্তু আরো টর্সিয়াসিটি কিন্তু এনজিওগ্রাফিক ফাইন্ডিং এ বলতে হবে, মাইল্ড, মডারেট, সিভিয়ার এনজিওগ্রাম করে বলতে হবে, কারণ টর্সিয়াসিটি আমাদের কিন্তু অবস্ট্রাকল করে ফর ইন্টারভেনশনে। কত টর্সিয়াস, মাইল্ড, মডারেট, সিভিয়ার। তারপরে ইকটেশিয়া, অ্যানিউরিজম, এই তিনটা জিনিস কিন্তু আসতে হবে। আর একটা সিম্পল জিনিস বলেন নাই, কনসেন্ট্রিক আর এক্সেন্ট্রিক লেশন, এটা আপনি টাইপ এর মধ্যে ফেলেছেন, টাইপ বি এর মধ্যে, কিন্তু এমনি সিম্পল শুধু কনসেন্ট্রিক বা এক্সেন্ট্রিক এই দুটাও কিন্তু মানে আপনার মানে দেখার সাথে সাথে আমরা তো টাইপ এ টাইপ বি মনের মধ্যে রাখি, আগে বলি যে স্যার এটা একটা এক্সেন্ট্রিক লেশন, আপনারা বলেন স্যার এটা একটা আরসির মিডিয়া একটা কনসেন্ট্রিক ক্যালসিফাইড লেশন, কিভাবে বলেন, কিন্তু দেখেন যে একটু হোয়াইটিশ, একটু হেজি, এই কথা বলেন। আর কিন্তু ওই তিনটা খুব ইম্পর্টেন্ট, টর্সিয়াসিটি, ইকটেশিয়া এবং অ্যানিউরিজম, এগুলা এনজিওগ্রাফিক ফাইন্ডিং। এগুলা টর্সিয়াসিটি এনজিওগ্রাফিক ফাইন্ডিং আপনি দেখে নিন বইয়ে, সবাই দেখে, স্টুডেন্টরা দেখে নিন যে মাইল্ড, মডারেট, সিভিয়ার কিভাবে ভাগ করা হয়েছে, ইকটেশিয়া কাকে বলে, আর অ্যানিউরিজমের মধ্যে পার্থক্য কি, এটাও পরীক্ষায় কিন্তু অনেক সময় যদি এনজিওগ্রাফি ধরে স্যারেরা ধরে, তাহলে কিন্তু জিজ্ঞাসা করে যে হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন ইকটেশিয়া এন্ড অ্যানিউরিজম, এগুলো একটু খেয়াল রাখবেন। আসসালামু আলাইকুম স্যার। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম। Sir Kaji Shariful Islam. Thank you, sir, for allowing me to participate here. Dr. Zahid, thank you for your presentation. Angiography, coronary angiography is very important for the surgeons and cardiologists as well. With the surgeons, when you go for surgery, coronary surgery, definitely you need a very good quality coronary angiogram. This is the one thing. Another thing is that it is our practice, especially for valve replacement cases, we send patients for coronary angiogram. In your presentation, Dr. Zahid, I have seen that you have mentioned the recommendation angiogram should be done for those patients, valvular and congenital cases, especially valvular cases, having symptoms or having the risk factors of coronary artery disease or any objective evidence, then we can send for. But as far as I know, there is some recommendations for male patients. We usually advocate coronary angiogram more than 45 years of age, and for female patient 35% above. I did not see any such information in your slide. Do you like to add on this point? Do you like to add anything on this point? Thank you. প্রেজেন্টার কোথায়? আর আমাদের লিপি দেবনাথ, ডক্টর লিপি দেবনাথ, আমাদের তো sir, yes, this is an important point. Prior any valvular or other surgery, age, prior angiogram for decision making of whether we'll do angiogram or not, then it is the age is an important limit, because we all know that in case of male it is more than 35 and it is female, so this point should be mentioned. Of course it should be mentioned in all today's lecture. Of course, ম্যাডাম, আমি প্রেজেন্টেশনে 2 নম্বর পয়েন্ট ছিল এরকম: বিফোর ভালভ সার্জারি ইন অ্যান অ্যাডাল্ট ফ্রি অফ চেস্ট পেইন বাট অফ সাবস্টেন্সিয়াল এজ। এখানে সাবস্টেন্সিয়াল এজ দিয়ে তুমি যা বলছো ঠিক আছে। ওই আমাদের সার্জন, সম্মানিত সার্জন যা জানতে চাইছে সেটা হলো আগের একটা প্রভিশন ছিল, ওই যেটা লিপি বলতেছিল, এইজের একটা এজ বার ছিল যে মোর দেন 40 ইয়ার্স
or more than 35 years in case of male or female, symptom না থাকলেও তুমি ভালভ সার্জারি অথবা কনজেনিটাল সার্জারি যদি এই বয়সের উপরে করো, তাকে একটা এনজিওগ্রাম করে দিতে হবে। এখন কি সেটার কোনো চেঞ্জ হয়েছে কিনা এই গাইডলাইনে, কেন সেই বয়সটা তুমি বললা না, সেটা ডক্টর কাজী শরীফ জানতে চাইছে, তাই তো শরীফ? রাইট স্যার, সেটাই এটা জানতে এটা না, ওটা ডক্টর জাহির অবশ্য মেনশন করেছে যে পার্টিকুলার এজের কথা, তবে স্পেসিফিক্যালি মেনশন করে নাই আর কি। আমরা তো এটাই প্র্যাকটিস করে আসছি, 45 ইয়ার্স মেলের ক্ষেত্রে, ফিমেলের ক্ষেত্রে 35 ইয়ার্স। এটা স্যার যেটা বলতে চাইলেন সেটাই আর কি, আপনি যদি জানা থাকে একটু বলেন। স্যার ইন্ডিকেশন, স্যার লেটেস্ট ইন্ডিকেশন করছে যে স্যার সাবস্টেনশিয়াল এজ উইথ মাল্টিপল রিস্ক ফ্যাক্টর, স্যার রিস্ক ফ্যাক্টর যদি থাকে সে এইভাবে বলে। সাবস্টেনশিয়াল তো আমরা এটা স্পেসিফাই করতে হবে, তাই না? সাবস্টেনশিয়াল, হোয়াট ডু ইউ মিন বাই সাবস্টেনশিয়াল? জি স্যার, আবার ব্যাখ্যা থাকে ওই গাইডলাইনের আবার নিচে কিন্তু। রাইট স্যার। আজহারি কিছু বলবে মনে হয়। ডক্টর জাহিদ, জি স্যার। আমার ছোট একটা প্রশ্ন ছিল, সেটা হলো যে এই যে ভিউ গুলা নাম তুমি দিছো এলও আর এটা কিসের উপর ভিত্তি করে? স্যার এটা স্যার মানে পজিশন অফ দা স্যার ক্যাথেটার। না, এটা কি পজিশন অফ দা ক্যাথেটারের উপর ভিত্তি করে? না স্যার এটা স্যার আমরা যে স্যার যে মানে ইন্টেন্সিফায়ার স্যার যে জায়গাটায় থাকে সেই ইমেজ ইন্টেন্সিফায়ার। জি স্যার, দ্যাটস গুড। আচ্ছা, তাহলে আমাদের সবগুলাতে এপি আছে, তুমি একটা ভিউ দিছো পিএ ভিউ, তাহলে সেখানে ইমেজ ইন্টেন্সিফায়ার পিছন দিয়ে কেমনে যাবে? না স্যার এটা এপি হবে স্যার, এটা প্রিন্টিং মিস্টেক স্যার, এপি হবে। এটা তো তুমি ক্লিয়ার করলা না। আমি তো কিছু কিনে তুমি পিএলএক্স তো খেয়াল আছে, পিএ ভিউ বলছো আমাকে। জি স্যার। তার কর্নার এনজিওগ্রামে কোনো পিএ ভিউ তো নাই। পিএ ভিউ কে স্যার অনেক জায়গায় স্যার এপি পিএ স্যার মিলাই ফেলছে স্যার, এই জন্য স্যার এটা হচ্ছে স্যার। আচ্ছা ঠিক আছে, ইউর প্রেজেন্টেশন ওয়াজ গুড, এবং আমি থ্যাংক ইউ জানাই অবশ্যই দ্য মডারেটর মডারেট করছে নাইসলি। থ্যাংক ইউ লিপি। ডক্টর মহসিন বলছি স্যার। হ্যালো, আমি একটু আমাদের ডাইরেক্টর স্যার কাছে জানতে চাচ্ছি স্যার, আমরা যখন এনজিওগ্রাম শুরু করি তখন আগে প্রথম থেকে স্যার এক্সরে টিউবের পজিশন স্যার করা হতো না স্যার। আগে প্রথম ইনিশিয়ালি নিচের ইমেজ গুলার নাম কিন্তু এক্সরে টিউব, পরে কিন্তু এখন এসে হয়েছে এপি, আগে কিন্তু পিএই ছিল। প্রথম থেকে কিন্তু এক্সরে টিউবের পজিশন অনুযায়ী এলও আরও কর্নাল ক্রেনিয়াল করা হতো, তারপরে চেঞ্জ হয়ে আইআই হয়েছে। আইআই মানে ইমেজ ইন্টেন্সিফায়ার পজিশন অনুযায়ী ঠিক করা হয়েছে। যখন আমরা প্রথম শুরু করে এনজিওগ্রাম তখন কিন্তু এক্সরে টিউবের পজিশন ইজ দ্য ডিনোমিনেটর অফ দ্য ভিউ। এটা একটু ডক্টর মহসিন বলছি স্যার, বলতে পারবো স্যার? ডক্টর মহসিন বলছি স্যার। হ্যাঁ বলেন মহসিন। স্যার প্রতিদিন থাকি স্যার, আজকে কিছু বলি স্যার, এই জন্য বললাম যে আজকে টপিকটা স্যার চমৎকার। কারণ হলো যে এতদিন আমরা দেখছি যে এনজিওগ্রামে অনেক কঠিন জিনিস দেখানো হয়, আজকে যে সিম্পল দিয়ে বেসিক দিয়ে শুরু করছেন স্যার, এই জন্য স্যার আপনাকে ধন্যবাদ স্যার। কারণ আমরা যখন দেখি স্যার যে এটা খুবই চমৎকার, কারণ হলো যে আমরা দেখি যে ফেলোজরা এবং যারা বার্ডিং কার্ডিওলজিস্ট তারা ক্যাথেবে ঢুকেই পাংচার এবং এনজিওগ্রাম করার জন্য তাদের বেশি আকর্ষণ থাকে, রিপোর্ট করার দিকে আকর্ষণ থাকে না। কিন্তু আমি এইটা অনুরোধ করবো যে আমাদের ফেলোজ দেখে, ভাই তোমরা দয়া করে প্রত্যেকটা পেশেন্টের এনজিওগ্রাম করলে রিপোর্টটা তুমি নিজের হাতে করো এবং করবা। যাই যে চমৎকার দেখাইছে, আমি দুইটা কারণে বলি। একটা হলো যে এতদিনে প্রতিদিন সকালে আমি ছিলাম মর্নিং সেশনে, আমার কাছে স্লাইডগুলো অ্যাট্রাকশন মনে হয়নি। আজকে যেটা মনে হয়েছে যে স্লাইডে যে নাম্বার অফ ওয়ার্ড ছিল, ওয়ার্ড খুব কম ছিল, খুব ভিজুয়ালাইজ করা গেছে, এবং আমার কাছে মনে হয়েছে অ্যাট্রাকশন ছিল আজকে বেশি। কারণ আমি যদি স্লাইডে কম শব্দ থাকে, কম জিনিস থাকে, তাহলে ঘুম আসে না। ফলে আমরা সকালবেলায় চমৎকার ভাবে প্রেজেন্ট করতে পারছি। কিন্তু আমি অনুরোধ করবো যে সিস্টেমেটিক্যালি রিপোর্ট করার জন্য, যে এই রোগীটার স্টুডেন্টস কত পার্সেন্ট লিখলে হবে না, এটা টাইপ এ না টাইপ বি, নাকি বাইফার্কেশন, নাকি ক্যালসিফাইড, নাকি এইটা কোন ভিতে না হয়েছে, এগুলো বললে সুবিধা যে আমি এঙ্গেজ করতে তোদের সমস্যা ছিল কিনা, আমি এঙ্গেজ করতে গিয়ে কোনো ঝামেলা পড়ছিলাম কিনা, এগুলো কিন্তু লেখা দরকার। এবং আমরা এগুলো ক্লিয়ারলি আজকে জাহিদ বলছে। আর আমি মাসুম ভাইয়ের একটা অ্যান্সার করি যে ক্লিনিকার যদি বলি যে সিম্পল, মাসুম ভাই যে কোশ্চেন করছেন যে আমরা ভেনাস গ্রাফটে দেখলে কোন ভিউতে দেখবো, তাহলে আরসিএ অস্টিয়াম দেখতে যে দেখতে হয় সেই ভিউতেই, এলইও ভিউ দেখবো, মোর পোলার প্রজেকশন। মাসুম ভাই সিম্পল একটা অ্যান্সার বলি আমি এটাই। হ্যাঁ, আর তবে আমি ধন্যবাদ নিয়েছি যে স্যারকে, যে এবং যারা আজকে যারা ডাইরেক্টর যারা করেছে, যে এই খুব দরকার ছিল আজকে এই প্রেজেন্টেশনটা। কারণ এটা কিন্তু নেগলিজেন্স স্যার, কেউ রিপোর্ট করতে চায় না স্যার, এটা ম্যান্ডেটরি যে ফেলোজ শুড রিপোর্ট আফটার এভরি এনজিওগ্রাম। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ। আসসালামু আলাইকুম এখন স্যার এই যে বীর জামান স্যার, আমার কথা শোনা যায়নি স্যার, মাঝে মাঝে আপনাদের কথা কেটে যায়।
প্রথম কথা হচ্ছে যে মাসুমের যে হ্যালো বাইপাস করবেন পুরোটা জুড়ে অল্প অল্প হ্যালো এই ধরনের রোগীদের বাইপাস করার স্কোপ নাই, রিং বসানোর স্কোপ নাই। তো যেটা বললেন আমরা ওষুধ দিব, একটা থেরাপি দিব। নাহার জয়েন করছে সার্জন, তার মানে একবার করে আসতে হবে। নাহারের এখান থেকে সাউন্ড আসতেছে বোধহয়। কে বলতেছে স্যার? আমার এখান থেকে না, কে ভর্তি থাকলে সেটা আমরা 3 দিনে 3টা মানে একটা ইনজেকশনে 3টা ডোজ দিব আর কি, এরকম পর এটা পর ডিলারের কথা শোনা যাচ্ছে স্যার। এটাতে আশা করা যায় যে ঘাটা কত কি সাহায্য করবে। স্যার আমি মিউট আছি স্যার। এটাই ঠিক আছে। বলেন অবশ্যই। ভেরি গুড। এই স্যার ওই যে কথা কাটতে আসতেছে স্যার, বুঝতেছি না, উল্টাপাল্টা হয়ে যাচ্ছে। হাঁটুর উপরে মানে অ্যাবভ দি অ্যাম্পুটেশনের কথা বলছি। আজকে সৈয়দ নাসির এটা কে ইয়ে করা যায় না, লোকেট করা যায় না? এটা লোকেট করা যায়? Dr. Arbi, please unmute. Please mute. Dr. Arbi, please mute yourself. Dr. Arbi, please mute. I don't know who is the host. May I request host to mute Dr. Arbi? তাহলে আমরা বলি স্যার, এই যে মাসুম ভাই যে প্রশ্নটা করলো স্যার, এটা একদম সেম অ্যাজ ইট ইজ আমরা যে নেটিভ বেসিক করোনারি অ্যাঞ্জিওগ্রাফি করি এবং বাইপাসের ক্ষেত্রে যখন অ্যাঞ্জিওগ্রাফি করি, যদিও ক্লিন কাট কোনো ডিরেকশন নাই যে এই ভিউটা আমাকে আগে নিতে হবে, কিন্তু যেহেতু উনি আমাদের কনভেনশনালি আমরা করোনারি অ্যাঞ্জিওগ্রাফি করে রাইট করোনারি যখন দেখতে যাই, প্রক্সিমাল আর্টারি যখন দেখতে যাইবো, কারণ সাধারণত সার্জনরা তো প্রক্সিমাল আর্টারি এর যেটা অরিজিনে সেটা 1 সিটের উপরে গ্রাফটা দেয়, তা আমাকে সেম ভিউটাই নেওয়া উচিত, যেটা নাইসলি বলা হয়েছে অলরেডি বলে ফেলছে, আনসার করে ফেলছে, বলা দরকারও নেই, যে অ্যালো ভিউতে নিলেই সবচেয়ে বেস্ট দেখা যাবে আর কি। এখন কে কোন ভিউটা কোনটা দেখতে চাচ্ছে সেটার উপর ডিপেন্ড করে। মাসুম ভাই, আপনি যদি আর্টসি এর প্রক্সিমালি দেখতে চান একরকম, লেফটে যদি সে ভ্যানাস গ্রাফ দিয়ে থাকে তাহলে একরকম, তখন আবার আপনি ওইটাকে করবেন কি আরো ভিউতে যাবে। এটা আপনার কাস্টমাইজ হইতে আপনি যেটা দেখতে চান সেটাকে টার্গেট করে তারপর আপনাকে ভিউ সিলেকশন করে যেতে হবে। এটা আমার মেসেজ ছিল আর কি। আজকে যেহেতু আমাদের করোনারি অ্যাঞ্জিওগ্রামের উপরে সেশন চলছে এবং সার্জনরা বেশ জয়েন করছে, আমি আমার এখানে যে একজন বেশ নাম করা সিএবিজি সার্জন দেখতেছি, তাকে আমি জানতে চাবো তার কোনো কোয়ারি আছে কিনা, যেহেতু তিনি অনেক এনজিওগ্রাম দেখেই তো তার বাইপাস করতে হয়। আমাদের সিয়াম, ডক্টর সিয়াম, সম্ভবত নেটের কোনো ঝামেলা হচ্ছে, ও তো এতক্ষণ ছিল। প্রফেসর সৈয়দ নাসিরউদ্দিন, আপনারা সেশন কন্টিনিউ করেন, আমি শুধু দু একটা কথা বলে চলে যাচ্ছি, আমার একটু মিটিং আছে। সেটা হলো এক, যে আমরা এনজিওগ্রামে ও যেভাবে আজকে ইয়ে দেখাইছে, ইন্ডিকেশন দেখাইছে, পরীক্ষার হলে আপনারা অ্যাটলিস্ট এই আউটলাইন গুলি বলতে পারলেই চলবে। এই আউটলাইন গুলি বলা যায় না যে স্যার এসটিএমআই তে করব, নন এসটিএমআই তে করব, আনস্টেবল এনজাইনাতে করব, সাবসেট কি হলো, এইভাবে আর কি। তো যে হেডলাইন গুলি বলছেন, এই হেডলাইন গুলিতে মনে রাখতে পারলেই যথেষ্ট, এগুলি আমাদেরকে বলতে হবে। তারপরে কোন ধমনী কোন ভিউতে ভালো দেখা যায়, কোন পার্টটা কোন ভিউতে ভালো দেখা যায়, এটা যদি বলতে পারেন আরো ভালো। আর এর সাথে যেগুলি আমাদের এডিশন, এটা তো প্র্যাকটিক্যাল কোশ্চেন, সেখানে তো আরো অনেক প্রশ্ন চলে আসে, সেগুলি আলোচনা করতে গেলে আলাদা এক লেকচার, কারণ পাংচারের কি সমস্যা হয়, তারপর এনজিওগ্রামের কমপ্লিকেশনটা রুটিনলি ধরা হয়। এগুলি আর এই আজকের সেশনে আমরা আলোচনা না করি, আরেকদিন আরেকটা সেশন দিলাম, complications of coronary angiogram অথবা complications of cardiac catheterization। নেক্সট আরেকটা এই যারা রেজিস্টার আছো তোমরা আরেকটা সেশন দিও, তার কারণ এই এটা একদম ইজিলি আস্কড কোশ্চেন এবং ফ্রিকোয়েন্টলি আস্কড কোশ্চেন, কমপ্লিকেশন গুলি জিজ্ঞাসা করা হয়। এবং এনজিওগ্রামের কমপ্লিকেশন, আফজাল স্যার বলতেন যে এনজিওগ্রামের কমপ্লিকেশন তোমরা বলো যে পারফোরেশন, হাউ ইট অকার্স, এবং স্যার খুব মাইন্ড করতো এটা বললে। ন্যাচারালি এনজিওগ্রামে কখনোই পারফেকশন হয় না। এনিওয়ে ওইগুলিতে আমরা যেতে পারবো না, তার কারণ হলো একটা আলাদা সেশন, যে ওইগুলি আমরা একটু ভালো করে আবার আরেকটা সেশন নিয়ে জানবো। আর হলো এই যে এনজিওগ্রামে যেটা আজম আগেই বলে গেছে, সেটার মধ্যে আমি আরেকবার বলি, আমরা কিন্তু সামটাইমস যদি একটু পেশেন্ট ফেভারেবল হইতে চাই অথবা সেলফ ফেভারেবল হইতে চাই, যে ভিউতে লিশনটা বেশি দেখা যায় সেই ভিউটাকে আইডেন্টিফাই করি। প্লিজ ডোন্ট ডু ইট।
তোমরা এই ভিউটা তো ওই যে বলছো অর্থোগোনাল ভিউতে আবার দেখে নাও, একটা লিশন যদি কোনো একটা ভিউতে আবার, হ্যাঁ সামটাইমস একটা এক্সেন্ট্রিক লিশন একটা ভিউতেই ভালো দেখা যাবে, আর একটা ভিউতে দেখা যাবে না। কাজেই সামটাইমস একটা ভিউতে বেশি দেখলে দ্যাট ইজ অলসো ইম্পর্টেন্ট। মোস্ট অফ দ্য টাইমস একটা ভিউতে বেশি দেখা গেলে সেটা তোমার ওভার এস্টিমেট হবে। হ্যাঁ, কাজে এই জিনিসগুলি খেয়াল রাখতে হবে। আর ফর সার্জন আমাদেরকে গ্রাফটেবল ভেসেল দেখিয়ে দিতে হবে। আমরা অনেকে এনজিওগ্রাম করি, ভিউ নেই, চটপট পাংচার করলাম, আজকে আমি 10টা পাংচার করছি, আজকে আমি 10টা এনজিওগ্রাম করছি, 5টা এনজিওগ্রাম করছি। আমরাও ছোট সময় বলতে মানে আজ থেকে 20 বছর আগে যখন প্রথম স্টার্ট করছে 1997-এ, তখন আজকে ওই ক্যান্টিনের গল্পই ছিল যে আজকে কিন্তু আমার স্যারে 3টা পাংচার করতে দিছে। প্রথম 7-8 দিন 10 দিন 1 মাস দোয়া মোছায় স্যারে, এখন দোয়া মোছা করায়। তারপরে হলো যে এখন পাংচার করতে দিছে স্যারে। তারপর আজকে আমার একটা রাইট ক্যাথেটার করতে দিছে, এনগেজ করতে দিছে। তারপর আজকে আমি 5টা 3টা এনজিওগ্রাম করছি। তো সেটা ইটস গুড, আপনারা করবেন, কিন্তু এই করার সাথে আপনারা পারফেক্টলি করার চেষ্টা করেন। ডে ওয়ান থেকে পারফেক্টলি করার চেষ্টা করবেন। সিনিয়রদেরটা দেখবেন যেন একটা এডিকুয়েট ভিউ হয়, যেন আমি সার্জনকেও বলে দিতে পারি যে হ্যাঁ এর বাইপাস লাগবে, এই জায়গায় গ্রাফটা দেবো, অথবা ইন্টারভেনশনালিস্টকে বলে দিতে পারবো যে এই জায়গায় ক্রিটিক্যাল লিশন আছে, আপনাকে ট্রিটমেন্ট করতে হবে। সুতরাং ডায়াগনস্টিক এনজিওগ্রামটা পারফেক্টলি করতে হবে। আর রিগার্ডিং দ্য রুট, রেডিয়াল রুট করতেছি, খুব ক্রেডিট। আরে আমি তো রেডিয়াল করি, আমি তো ফেমোরাল করি না, আমি রেডিয়ালিস্ট না, তা নয়। আপনার মটো হলো একটা এনজিওগ্রাম করা, এটা আপনি রেডিয়াল রুটে যান আর ফেমোরাল রুটে যান। রেডিয়াল রুট এখন ক্লাস 1 ইন্ডিকেশন, সুতরাং কিছু ক্রেডিট আপনি নিতে পারেন, কিন্তু এই ক্রেডিটের এগেইনস্টে যেন এইটা আসে না। ফেমোরালের বড় বড় বসরা কিন্তু আমাদেরকে ইনসাল্ট করে, ওই ওরা রেডিয়াল এনজিওগ্রাম করে কি দেখাইতে পারে না, ছবি দেখাইতে পারে না, সুন্দর ছবি হয় না। আমার সামনেই বলছে একদম ফুল প্রফেসর এবং একটা ডিপার্টমেন্টের হেড। তখন আমি তাকে যেভাবে বুঝাইছি, কাজে সেটা আপনারা একটু খেয়াল রাখবেন। আসলেই হয়টা কি, ওই রেডিয়ালে হইলে ক্যাথেটার এনগেজ করলেন, আবার বেরিয়ে গেল, আরেকবার এনগেজ করতে একটু কষ্ট হলো, এই জন্য আপনি সময় নিলেন না। সেটা না করে আপনি রেডিয়ালে করেন, ফেমোরালে করেন, যেখানেই করেন, এই এনজিওগ্রামটা যেন পারফেক্ট হয়, ভিউগুলি যেন পারফেক্ট হয়, এবং আপনি রিপোর্টটা যেন ভালো করে দিতে পারেন। লাস্ট যেটা বলবো সেটা মহসিন বলছে, এটা খুবই একটা দুঃখের কথা, পিছনের ইতিহাস। এই জাস্ট 10 সেকেন্ডে বলবো, আমাদেরকে এনজিওগ্রামে রিপোর্ট করতে দেওয়া হতো না। তার কারণ হলো, আমি রিপোর্ট করলে আমি হয়তো দেখলাম যে লিশনটা কম বেশি বা কিছু, আমি আর বিস্তারিত বলবো না, আমাদেরকে রিপোর্ট করাই দিতে দেওয়া হতো না। আর এখন আপনাদেরকে আহ্বান জানানো হতেছে যে আপনারা রিপোর্ট করেন। সুতরাং ডে হ্যাজ বিন চেঞ্জড। আপনারা রিপোর্ট গুলি করবেন ফেলোরা, তাইলেই আপনারা ভালো করে শিখতে পারবেন। আর সার্জনরা আমাদের সময় আইসা আমাদের সাথে বসতো, আমাদের সময় বৈশা রিপোর্ট দেখে নিয়ে যেত। আলিমুজ্জামান স্যার ডাক দিয়ে নিয়ে আসতো, এই জামাল আসেন তো আমার এটা দেখে দিয়ে যান। তারপরে নজরুল স্যারের কাছে আসে আলিমুজ্জামান স্যার বসে থাকতো দেখার জন্য। তো এরকম আর কি, আমরা ইন্টার রিলেটেড, এবং এটা সম্পর্কে আমাদের সম্যক ধারণা থাকতে হবে। যদি আমি এনজিওগ্রাম করি, আর আমি এনজিওগ্রাম করি না, নন ইনভেসিভ, দ্যাটস অল রাইট, কিন্তু আমি যদি ইনভেসিভে থাকি তাহলে আমাকে এটা পারফেক্ট আইডিয়া দিতে হবে, যাতে আমার পেশেন্ট সাফার না করে এবং আমার প্রফেশনাল কলিগ বিপদে না পড়ে। আচ্ছা, আপনারা কন্টিনিউ করে যান, তার কারণে এটা কমন টপিকস এবং পরীক্ষার টপিকস। আমি মনে করি প্রফেসর সৈয়দ নাসিরউদ্দিন আছেন এবং প্রফেসর অমল আছেন, আজম আছেন, সকলে আছেন। আপনারা কন্টিনিউ করেন পরীক্ষা। আমি একটা কথা বলবো স্যার, আপনারা বলেন, আপনারা কন্টিনিউ করতে। না স্যার, আপনি স্টুডেন্টদেরকে আরো বাড়ানো যায় কিভাবে সেটা একটু, এইটা স্টুডেন্ট যাদের জন্য ওটা তো এখন যাকে দিয়ে ধরবো সেই তো নাই, ডক্টর সামিয়াই তো আজকে নাই। প্রতিদিনই এটা হচ্ছে স্যার, প্রতিদিনই এটা হচ্ছে, স্টুডেন্টদের পাওয়া যাচ্ছে না, যাদের জন্য সেশন এটা। হ্যাঁ, ওটা করতে হবে, এটা আসলে ইম্পর্টেন্ট আমাদের স্টুডেন্টদের জন্য। আর আমার লেডি কার্ডিওলজিস্ট তো অনেক আছেন, লেডি কার্ডিওলজিস্টদেরকে তো আমি পাচ্ছি না। ডক্টর তামিনা, ডক্টর সামিয়া আসনে আজকে, তারপরে দিলারা জয়েন করছে, তারপরে প্রফেসর সাবিনা হাশেম, তারপরে শাহানা জামান, তারপরে শায়লা নবী, তারপরে লিমা আসরিম সায়ামি, অনেক লেডি কার্ডিওলজিস্ট। আমার লেডি কার্ডিওলজিস্টদের কাছকে পেলাম না খুব একটা, একমাত্র ইয়েকে পেলাম, লিমা, আমাদের শায়লা আছে। ভেরি গুড, তোমরা সবাই পার্টিসিপেট করো, আর আপনারা কন্টিনিউ করেন। আমাকে একটু বিদায় দেন, থ্যাংক ইউ। আর আমিও আছি স্যার, হিমু স্যার। থ্যাংক ইউ স্যার। May I have a comment, please? Ashish sir? আমি, হ্যাঁ ঠিক আছে, বলতে চাচ্ছি আসলে জুনিয়রদের ভিতরে কার কিছু আর বলার আছে কিনা, আমি সবাইকে দেবো চান্স। জুনিয়র লেভেলে যারা স্টুডেন্ট বা মিড লেভেলে যারা থাকে, বলার আছে কিনা?
স্যার আমি ডক্টর আলামিন স্যার, সহকারী রেজিস্ট্রার। স্যার সিস্টোল ডায়াস্টোলে যে লেশনের ভেরিয়েশন হয় স্যার, এই বিষয়টা কি একটু বলবেন? হ্যাঁ, ডক্টর লিপি। আচ্ছা, সিস্টোল আর ডায়াস্টোল আমাদের লেশন অ্যাসেসমেন্টটা উই must assess the lesion in diastole, because in systole if there is underlying lesion, it seems to be more during systole. So lesion assessment should be done in lesion should be assessed in diastole, and that is an important thing. So lesion stenosis, how much stenosed or how much occluded, should be assessed in diastole. এই জন্য আমরা সিস্টোলের ভিউ দেখে কনফিউজ হই অনেক সময়। আরেকটা কথা আছে, অনেক সময় মাইক্রোডেল ব্রিজিং দেখার জন্য সেটা কিন্তু আমাদের এই সিস্টোল ডায়াস্টোল এটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট, দুইটা ফেজে, এটাও একটা একটু ইম্পর্টেন্ট কথা। আচ্ছা, আরপি জুনিয়ররা কিছু বলবে? স্যার আমার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার। কে পরিচয় বলেন? স্যার আমি ডাক্তার আবিদ স্যার। আবিদ, আমি স্যার থিসিস পার্টের স্টুডেন্ট। স্যার হচ্ছে আমাদের যদি স্যার এই যে মাল্টিপল ভিউতে যদি লেশনের সিভিয়ারিটি মানে এক একটাতে এক এক রকম আসে, স্যার আমি একটা ভিউতে 70%, আরেকটা ভিউতে স্যার 60% বা 50%, এখন আমি কোনটা স্যার আচ্ছা আমি ফাইনালি কনসিডার করবো স্যার রিভাসকুলারেশন? ডক্টর লিপি। এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি কনফিউশন হয় এই ইন্টারমিডিয়েট লেশন 60-70 কনফিউশন হবে, কখনো 80-90 কনফিউশন হবে না। তো যেটা 60-70 মনে হয়, আমরা ইউজুয়ালি অনেক সময় কিন্তু রেঞ্জেই লিখি 60 to 70%, দেন সেটা হচ্ছে ফাংশনাল অ্যাসেসমেন্ট, এফএফআর অর সামথিং, ওগুলার কোয়েশ্চেন চলে আসে। কিন্তু আমাদের 40% লেশন আর 80% লেশন কখনো কনফিউশন হবে না। মাল্টিপল ভিউ দেখে আমরা ওইটাই ডিসাইড করব যে এটাকে আমি সিগনিফিকেন্ট মানে হিমোডাইনামিকলি সিগনিফিকেন্ট বলবো কিনা মোর দেন 70। যদি ওরকম ইন্টারমিডিয়েট মনে হয় যে 60-70, দেন আমাদের সাবসিকুয়েন্ট স্টেপে যেতে হবে এবং ওটাকে আমার 70 ধরা যাবে। এটা ফেয়ার থাকতে হলে আমার মনে হয় এরকমই রাখতে হবে যে 60-70%, দেন পেশেন্টের সাবসিকুয়েন্ট অ্যাসেসমেন্ট করতে হবে পেশেন্টের সিমটম, এফএফআর এগুলোর মাধ্যমে আর কি, যে এটা আমার করতে হবে কি করতে হবে না। আমার মনে হয় এই লেশন সিভিয়ারিটি দেখাতে ইন্ট্রা অবজারভার এবং ইন্ট্রা অবজারভার ভেরিয়েবিলিটি ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, এটা অনেকটাই হয়ে থাকে। সেই জন্য সবসময় আমরা একটা রেঞ্জ বলি, নট এ ফিক্সড ওয়ান। কখনোই বলি না 70%, আমরা বলি 60 to 80%, বা একটা রেঞ্জই আমরা বলি, কারণ এই ভেরিয়েবিলিটি থাকা যাবে, এটা দূর করা যাবে না। নাসির ভাই, এখানে আমি একটু অ্যাড করি, কোশ্চেনটা হচ্ছে যে সে একটা ভিউতে আরো ক্রেনিয়াল ভিউতে পাইলো 70 থেকে 80%, কিন্তু ল্যাটারাল ভিউতে পেলো হচ্ছে 50% বা 30%। সে হুইচ ওয়ান শুড বি টেকেন ইন কগনিজেন্স, কোনটা নেওয়া উচিত? প্রথম মেসেজ হচ্ছে the view which you get the maximum, you should consider it as it is maximum. Then you try to find out the reason behind this, whether it is truly lesion or not truly lesion. Suppose proximal dialytic eccentric lesion, sometimes if you go the orthogonal view, you see there is no lesion at all. So it doesn't mean that the patient don't have the disease. Yes, Lipi rightly pointed out, if it is borderline lesion, right, 60 to 70% in all around the views, then you should go for further test modality, especially functional assessment like FFR or IF or whatever you like. But take home message is, once you get view, which one is maximum, you should think it is the maximum lesion. Then you go for further assessment. Some views give you underestimation, that is not be considerable, but you have to make sure. Suppose once I go to the, suppose 50 to 60 or 70 to 70% lesion in RC, go to the lateral view, that time I am not ready to do PCI, so it is 50%, 30%, 40%, let's leave it alone. It depends. So my Alamin, আমার মনে হয় তুমি বুঝতে পারছো যে ভিউতে তুমি লেশনটা পাওয়া 60%, 70%, 80%, 90%, ম্যাক্সিমাম ভিউ, সেটাকে তুমি ধরেই তুমি অ্যাসেসমেন্টে যাবা। এটাকে কম ধরে তুমি অ্যাসেসমেন্টে যাবা না, কারণ কম ধরে গেলে তার বেনিফিট হতেও পারে, নাও হতে পারে। কিন্তু ম্যাক্সিমাম ধরে গেলে পেশেন্ট মাইট বি গো ফর, মানে এমফাসিস দেওয়া হবে তার ট্রিটমেন্ট স্ট্র্যাটেজি
এবং ফার্দার ইন্টারভেনশনটা তার করা হবে কি হবে না সেটার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে। এটাই আমার কথা ছিল। Ajam bhai, is there any role of quantitative assessment using softwares? Will you clarify this? না তুমি yes good it is also good question. QCA একটা আছে, একটা সফটওয়্যার আছে, ক্যাথলেব বেসড সফটওয়্যার আছে, you can check it এবং he will give you answer yes it is 60% 70% lesion. এটা তুমি একটা করতে পারো মানে on the top of this your visual estimation. আর যদি তুমি কনফিউজিং থাকো আসলে then you go for functional assessment. Functional assessment give you the definite clue yes the patient has really disease or not. কারণ তুমি একটা হচ্ছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের মাধ্যমে করছো, আর একটা হচ্ছে তুমি ইউর ওন ইন্টেলিজেন্সের মাধ্যমে করছো। দুইটাতেই কিছুটা পিটফল থাকবে। হ্যাঁ, কনফিডেন্স ইন্টারভ্যাল লেভেল 95%, তো কম্পিউটার এরর অলসো 5% অ্যাকসেপ্টেবল। তো সো এখানে তুমি আরো মোর যদি অ্যাগ্রেসিভ করতে চাও তাহলে ফাংশনাল অ্যাসেসমেন্ট ইজ দ্য বেস্ট আনসার। আজম, অনেক সময় কিন্তু টর্সিসিটি, অ্যাঙ্গুলেশন, ওভারল্যাপ এগুলোর কারণে কিন্তু এই লেশন খুব ওভার এস্টিমেটেড হতে পারে। সেজন্যই আমার মনে হয় মাল্টিপল ভিউ নিয়ে এইসব ফ্যাক্টর গুলো দূর করতে হবে। অ্যাঙ্গুলেশনটা হ্যাঁ নাসির ভাই এটা তো একদম 100% কারেক্ট। মাল্টিপল ভিউ নিতে হবে কারণ কি লেশনের অ্যানাটমি জিওগ্রাফি বুঝতে হবে, ডাইমেনশনটা বোঝার জন্য। কিন্তু একটা ভিউতে যদি মনে করেন কোথাও একটা ভিউতে 90% মনে হচ্ছে আর একটা ভিউতে 0 মনে হচ্ছে, সো ইট ডাজন্ট মিন দ্যাট দ্য পেশেন্টের ডিজিজ নাই। কারণ কি আপনি যে দিক থেকে দেখছেন অপোজিট ডিরেকশন থেকে দেখলে কিছুই দেখতে পাবেন না। আর আমরা অর্থোগোনাল করার উদ্দেশ্যটা কি? আমরা কিন্তু একদম অপোজিট থেকে দেখছি না, আমরা দেখছি 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল থেকে দেখছি। অর্থোগোনাল মানে দুইটা ভিউ নিয়ে দেখবো তা না, কিন্তু মাল্টিপল ভিউ নিতে হবে। রাইট এটা হলো মেইন ইস্যু। এখন উদ্দেশ্য হচ্ছে যে বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে দেখা আমার আসলে লেশনটা। এখন কোনো অ্যাঙ্গেল থেকে খুব বেশি দেখা যাবে, কোনো অ্যাঙ্গেল থেকে কোনো বেশি দেখা যাবে না। তো বাট আপনাকে মাথায় রাখতে হবে যে যেটা মেসেজটা যেটা আমি বলতে চাচ্ছিলাম, যে ভিউতে আপনি ম্যাক্সিমাম দেখতে পাবেন এটাকে কিন্তু আপনি মাথায় রাখবেন, মানে এটা দেখেই আপনি করে ফেলবেন তা বলছি না। অ্যাসেসমেন্ট আপনার ফার্দার অ্যাসেসমেন্ট ইউ শুড রিকোয়ার্ড ইন্টেন্সিফাইড অ্যাসেসমেন্ট ইজ রিকোয়ার্ড, বাট ম্যাক্সিমামটাকে আপনি মাথায় ধরে আগাতেই হবে। থ্যাংক ইউ ডক্টর আজম, এটা নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। আমার মনে হয় আমরা অনেক বেশি সময় নিয়ে ফেলতেছি, অনেক সময় হয়ে গেছে, 1 ঘন্টার উপরে হয়ে গেছে। আমি এখন ডক্টর নুরুল আলমকে বলবো তোমার কোনো কমেন্ট থাকলে। Thank you, sir. I'd like to thank today's presenter, and I have some comment regarding the as director sir is not present, though I have to comment regarding the student present or student participation. Student may participate if they feel shy. They may participate in the chat box. They may put question in chat box, because in our meetings or in our Zoom meetings, chat box is underused, I think. So you may put your question or comment in the chat box, or you may raise hand. This is on my comment. And my second observation regarding today's presentation, Dr. Jahid has presented very nicely. But I would like to say, Dr. Jahid, you have give reference to the ACC AHA guideline 2002. This is a very older guideline. You must be updated, because you know 2014 ACC guideline published regarding revascularization, and lastly 2018. In 2018, ESC published the very nice guideline regarding the revascularization of coronary artery revascularization of the myocardial ischemia. So you should have to point out this latest guideline. Otherwise, many information may be missed. You see, there is you have noted that a question regarding the indication of angiography in valvular heart disease regarding the age limit. In ESC guideline, you mentioned clearly that if there is a symptoms, if there is a previous coronary history of coronary artery disease, if there is LV dysfunction, and regarding asymptomatic patient from cardiac point of ischemic point of view in valvular heart disease patient, there is a age detection. You mentioned substantial age, but there is a age detection. Age is 40. If and associated with risk factor, if more than one risk factor and age is 40, especially in male, then in asymptomatic patient is the indication for coronary angiogram in valvular heart disease. So my point is that you must have to be updated regarding the guidelines. You should not show the oldest guideline. Rather, you will show the latest guideline that will bring the beauty of your presentation. Thank you. Dr. Patwari, have you got anything?
Unmute yourself. Unmute yourself. তারপরে শোনা যাচ্ছে না পাটোয়ারি? এখন শোনা যায়? হ্যাঁ, এখন শোনা যাচ্ছে। হ্যাঁ, এখানে হচ্ছে ওই যে দুইটা জিনিস, একটা হলো অর্থোগোনাল ভিউ। অর্থোগোনাল ভিউ আসলে হচ্ছে 3 ডাইমেনশনাল যে ভিউটা, সেটা দেখার জন্য আমরা 2 ডাইমেনশনাল বিভিন্ন ভিউ নিচ্ছি, যেটা হলো অর্থোগোনাল ভিউ। মানে হচ্ছে ভিউটাকে ক্লিয়ার করার জন্য, যে তার সাইড থেকে, ফ্রন্ট থেকে বা উপর থেকে, যেটা হলো হাইট, ডেপথ এন্ড ব্রেথ বোঝার জন্য আর কি, বিভিন্ন ভিউর মাধ্যমে লেশনটাকে ক্লাসিফাই করা। নেক্সট হচ্ছে যেটা যে এজ লিমিটেশন যেটা বলা হচ্ছে, সেটা হলো 2030 যেটা গাইডলাইন এসিসি আহা, ওখানে কিন্তু পরিষ্কার বলা আছে যে 35 ইয়ার্স এন্ড ওল্ডার, 35 ইয়ার্স এন্ড ওল্ডারের ক্ষেত্রেই যদি কোনো সিমটম না থাকে, সেক্ষেত্রে ভালভুলার হার্ট ডিজিজে অবশ্যই এনজিওগ্রাম করে নিতে হবে। আর অন্য ক্ষেত্রগুলো হচ্ছে সেটা হলো ইস্কেমিক সিমটম যদি থাকে, 2 or more রিস্ক ফ্যাক্টর যদি থাকে, সেটা হলো ভিন্ন হিসাব। এই দুইটাই ছিল আমার অবজারভেশন। আরেকটা জিনিস, আরেকটা কোশ্চেন এখানে ছিল, যেটা হলো লেফট কর্নারি আর্টারি এনজিওগ্রামের ক্ষেত্রে প্রথম ভিউ কোনটা নিতে হবে? তো ফার্স্ট ভিউ হচ্ছে যেটা এপি ভিউ নেওয়া উচিত, কারণ অনেক সময় লেফট মেইন ডিজিজ থাকতে পারে, যেটা সবচেয়ে ভালো বোঝা যায় হচ্ছে এপি ভিউতে। এই জন্য যদি লেফট কর্নারি আর্টারি এনজিওগ্রাম করতে হয়, ফার্স্ট ভিউ হিসাবে এপি ভিউটাই নেওয়া উচিত। থ্যাংক ইউ। ডক্টর প্রদীপ। I have already talked. আমার যে সাজেশন হলো যে ইট ইজ অনলি 10-15, যদি আপনি এয়ার না করেন তাহলে এটা কন্ট্রোল করতেও পারেন। আচ্ছা, ঠিক আছে। ডক্টর মনোয়ার, ডু ইউ থিংক এনিথিং? জাস্ট আমার শুধু স্যার একটা জিনিস মনে আছে, সেটা হচ্ছে যে নন সিলেক্টিভ অ্যাঞ্জিওগ্রাফির ব্যাপারে আমি একটু বলি অল্প একটা দুটা কথা। সেটা হচ্ছে যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট, অনেক সময় লেফট পেইনের অস্টিয়াল লিশন থাকে, অথবা গ্রাফট ভেসেল অ্যাঞ্জিওগ্রাফির ক্ষেত্রে কোথায় কোন গ্রাফট দেওয়া হয়েছিল এটা অনেক সময় ইনফরমেশন থাকে না। সেই ক্ষেত্রে এটা খুবই ডিফিকাল্ট আলটিমেটলি অ্যাঞ্জিওগ্রাম কনভেনশনালি করা। সেই সময় যদি আমরা একটা নন সিলেক্টিভ অ্যাঞ্জিওগ্রাফি করি, অর্থাৎ একটা রুট অ্যাওটোগ্রাম সহ, তাহলে অনেক সময় আমার মনে হয় যে ওই লেফট মেইনের অস্টিয়াল লিশন থাকলে সেটার একটা ইন্ডিকেশন পাওয়া যেতে পারে। আর একটা হচ্ছে গ্রাফট ভেসেল অ্যাঞ্জিওগ্রাফির ক্ষেত্রে ঠিক সাইট অফ ভেনাস গ্রাফটটা আমরা অনেক সময় বুঝতে পারি। অনেক সময় আমরা অ্যাবারেন্ট করোনারি আর্টারির সময় আমরা অনেক সময় করেলেশন করতে পারি না, সেক্ষেত্রেও একটা রোল আছে ডেফিনেটলি। আমরা যে আমার শেষের দিকে চলে আসছি, আমি সিনিয়র প্রফেসর ডক্টর অমল কুমার চৌধুরীকে তার লাস্ট রিমার্ক দেওয়ার জন্য বলতেছি। থ্যাংক ইউ সো কাইন্ড। আমি সব বলে ফেলছি, কোনো কিছু বলার নাই, খালি দুটা স্টুডেন্টদের উদ্দেশ্যে দুটা তথ্য দিব। নাম্বার 1, যে আমি যাকে নিয়ে আমি বঙ্গবন্ধুর কারিকুলাম, প্রতিটা ডিপার্টমেন্টে আবার কারিকুলাম কমিটি আছে, সিলেবাস কমিটি আছে, সেই কমিটির আমি একজন মেম্বার। ওখানে ওই ডিসকাস হয়েছে যে ইন্টারন্যাশনাল কার্ডিওলজি যেহেতু আমরা কোনো ফেলোশিপ করতে পারি না, পাশ করা এমডি পাশ করার পরে 1 বছর বা 2 বছর ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করতে পারি নাই, অতএব এই এমডি কোর্সের মধ্যেই প্রচুর পরিমাণে ইন্টারভেনশন কার্ডিওলজি কোশ্চিন রিটেন ভাইবা কভার করতে হবে। এইটুকু একটু তথ্য দিলাম। আপনারা কোশ্চিন দেখবেন, এখন প্রতি বছরই প্রচুর ইন্টারভেনশনের কোশ্চিন থাকে, প্রচুর কোশ্চিন থাকে। এইটুকু একটু স্টুডেন্টদের বললাম, যে কেউ প্রেজেন্ট করে না। আজকে কিন্তু কথা আমরা বলতে বাধ্য হলাম যে স্টুডেন্টরা পার্টিসিপেট করে নাই জানি, কিন্তু বলা হলো আর কি মিস করেছে এটা বলা হলো। যেমন জাহিদ, তোমার কি একটা উচিত না যে একটা কমপ্লিকেশন অফ সেজ এর একটা স্লাইড দেখানো? এটা তো না স্যার আমাদের স্যার একটা কমপ্লিকেশন ধরে যে হোয়াট আর দ্য কমন কমপ্লিকেশন, এটা তো উচিত ছিল একবারে একটা দেখাতে যে ভাস্কুলার কমপ্লিকেশন দিলেই তুমি আমাদের প্রেজেন্টেশনে স্যার একটা লিস্ট দিয়ে দিচ্ছে স্যার, সেখানে স্যার আলাদা আরেকটা স্যার প্রেজেন্টেশন হবে স্যার, ওখানে আলাদা প্রেজেন্টেশন হবে। থ্যাংক ইউ। আমার আর কিছু বলার নেই। আচ্ছা, আমরা শেষের দিকে চলে আসছি আজকে। আমি মনে হয় প্রথমে প্রেজেন্টেশন সম্বন্ধে একটু বলি, যে সেখানে হলো যে সবকিছু বলা হয়েছে। অনেক সময় কিন্তু আমরা টাইপ অফ এলইডি, সেটা কিন্তু আজকে ডিসকাশনে আসে না, এটা বলা উচিত। এটা টাইপ 1, টাইপ 2, টাইপ 3 কোনটা, এটাও কিন্তু রিপোর্টিং এ আসা উচিত। এটা একটা গেল এক। আর সেকেন্ড হলো যে ইমেজ কোয়ালিটি, ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। অনেক সময় আমরা এনজিওগ্রাম দেখি যে কিছুই বোঝা যায় না, ডায়াফ্রামটা ক্লিয়ার করা হয় না, তারপরে ইমেজের কোয়ালিটি আমরা স্পাইনটাকে দেখতে পাই না, পিছনে স্পাইন দেখতে পাচ্ছি না, বা করোনারি আর্টারি ভিজুয়ালাইজেশন ভালো হচ্ছে না। সুতরাং এনজিওগ্রামিক ভিউ নেওয়ার আগে এই ইমেজ কোয়ালিটিটা কিন্তু ভালো যাতে হয় সেটা এনশিওর করা উচিত। এটা হলো থার্ড। আর ফাইনালি একটা কথা হলো যে সেফটি।
রেডিয়েশন সেফটি ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। কোন ভিউতে বেশি রেডিয়েশন খাচ্ছি আমরা, হ্যাঁ, সেটা কিন্তু আমাদেরকে আইডেন্টিফাই করতে হবে। ওই ভিউ গুলা কিন্তু খুব সতর্কভাবে নিতে হবে, যত কম নেওয়া যায় সেটাই চেষ্টা করতে হবে। হ্যাঁ, সেটা একটা ইম্পর্টেন্ট। আর এবং রেডিয়েশন প্রোটেকশন নেওয়ার জন্য যে ধরনের প্রিপারেশন সেটা আমাদের বলা হয়নি। আমাদের কি কি থাইরয়েড গার্ড, আই গার্ড, ইভেন আমরা আজকে ক্যাপ করছি, সুতরাং সেগুলো মনে হয় আসা উচিত, কারণ সেফটি ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট কনসার্ন। এছাড়া আজকে ডিসকাশন ইজ ভেরি ফ্রুটফুল, কিন্তু একটাই দুঃখের কথা, সবাই আমরা স্বীকার করে নিয়েছি যাদের জন্য করা সেই স্টুডেন্টের সংখ্যা নাই বললেই চলে। 2-1 জন স্টুডেন্ট পার্টিসিপেট করেছেন, মিড লেভেলে সবাই পার্টিসিপেট করেছেন। থ্যাংক ইউ এভরিবডি ফর ইউর নাইস পার্টিসিপেশন, উই হ্যাভ লার্ন এ লট। আজকে মনে হয় এখানেই শেষ করছি আজকের সেশন। থ্যাংক ইউ এভরিবডি।